नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हज़रात संगा शेलानु शेरा नन ज़मून दर्स बा द कुरान प आज़मत बानी कि दा कुरान द अल्लाह पनी सोना अज़ीम नेमत ते और दा ज़मून द पारा संगा रहमत ते और बिया मूंग ब संगा द दे द रहमतना द दे हक़दार शो। दे वाले सर दा मुख्तसर सोयातुन दियो बदी बाने खबर दा वही अर्रहमान अगा रहमान बादशाह अल्लाह दा अल्लाह द सिफ़त रहमत ना यवा नामा दा अर्रहमान बल नामा द सिफ़त रहमत अर्रहीम दा मूंगा ज़्याति वायु और अल्लाह पसे द खैस्ता नामा नज़दे जे कमदानो अर्रहमान दा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो राय कि अल्लाह पसे अर्रहमानिर्रहीम दासिम दा खबर सही रातला कि अल्लाह तबारक व तआला दा वीडियो कि अल्लाहु अल्लमल क़ुरआन अल्लाह ग़ज़ात है कि तासले तालीम द कुरान दर कदाम सही हुआ खुदा रहमान वली याद कर द कुरान ताल्लुक़ द अल्लाह तबारक व तआला द रहमत सर दे और दा कुरान द रहमत यव ज़रिया ज़मून द पारा उस रहमान रहमत वली वेलो यो खुदा खबरा कि द अल्लाह रहमत ता टूल मखलूक मोहताज दे काम्बिया दी कर रसूलान दी को मखलूक सोना दे टूल मोहताज दे अल्लाह ता उस दा कुरान ज़िक्र अर्रहमान सर राउस तो नो दा सिफ़त रहमत सर दे ताल्लुक़ दे नो संग दे रहमत मफ़हूम सदे यानी रहमत आम ऊँची रहमत वायु न स मतलब तेलू गोरा यो सड़े दे दौलगी मरी और शेनिश तो मर्त निज दे दे तावल बोर के पैसा खुराक दे वर को अद मर्ग न बचो अगर सवई ब्या चेहरा मड़के दम खुदा सड़े रहा खुदे रहमत को यो सड़े दे कैंसर दे हकीकी ना यो डॉक्टर लाड़ो अगवल दवाई वर्कला चे दवाई वर्कला खुशो न सवई वही दा प्लान की दवाई रहा अल्लाह रहमत का नस मतलब शो रहमत आगा शे दे चिस्ता यो मसला हल की स्ता यो ज़रूरत हल की उस कुरान पर दी माना स रहमत ते जंग मसला हल की स मसला दमुंदा न दोस्तान गो रही इनफरादी मसलीम दी और इज्तिमाईम दी न सबा टूल द दुनिया पर यो खौफ और हुज़न के मुब्तला दा बदमनी दा ज़हरल फसाद फिल बर्र वल बहर फसाद पज़मका और पलमदा और प बहर टोल बाने पा समंदर के खोर दे तासगोरे अलगाव तलगाव जोड़ दे दा परेशानी दा कन दा ब्या दागी न अलावा पद खपल मुल्क और टोल दुनिया के गोरा हो बेरोज़गारी दा रिश्वत दी अक़रबा परवरी दा और खपल वाकी दा बस ज़बा अलाइम और दा रबूबियत दावी दी दा ठोल ज़मून द पारा द परेशानी देव कन दी गरीब सात कतर रवान दे और कम चे करप्ट खलक दी सरमायादार खलक दी आगा द पेश चे कम देनो करोड़पतियान शी दा परेशानी दा और द दे परेशानी हल कुरान खाई द दे परेशानी द पारा अल्लाह दा कुरान रहमत राले गले दे चिस्तासो सियासी माशी समाजी कमी मसली दी आगे हल पदे के दे अर्रहमान अल्लाह आगा सिफ़त रहमत और रहमान के यो जोश दे अल्लाह ताला रहमत जोश के रागे नो इंसान ते सवर कर इंसान ते तालीम द कुरान वर्को इल्म वर्को द कुरान दा ढेर अजीम नियामत थे न दोस्तानो नन सबा तासो गोरई उम्मत मुस्लिमा ज़िल्लत और रसवायत मुखामख दे कना
دا څه وجه ده؟ قرآن نه لري. ولې دی؟ علامه اقبال وایي که نه خوار از ماجوری قرآن شدی شک و سنجه گردش دوران شدی. اے مسلمانا قرآن دی پرخې دی او ستا هجرت دی کړی دی ځکه خوار او ذلیلي او ته حالات دی کړي او حالات داسې دی او پلان کې ظلم دی او دا دی دا ټول تا خپل قرآن پرخې دی ځکه. اے چون شبنم بر زمی افغندی در بغلداری کتاب زندگی. اے مسلمانا دشمن در باندې لکه د پرخه باندې چې سړی ګرځي خپې بله خپې په چمن کې خوند ترې اخلي چې خپې مې یخې شي دغسې در باندې دشمن د پاسه ګرځي لګیا دی او تا حال دا دی چې ستا په ترخ کې ژوندی کتاب د انقلاب پروت دی چې ته په دې ځان پوه کې او ته د دې مصیبت خلاص شي. نو دوستانو دې حوالې سره قرآن لوی رحمت دی او دا نن سبا یوازې د امت مسلمه نه بلکې دا د ټول انسانیت ضرورت دی. د دې طاغوتي نظام نه د دې جبر او ظلم نه او د دې دوکې نه کوم انسان چې دی نو تنګ دی په ټوله نړۍ باندې. لہذا انسان د دې ضرورت لري چې دې مسلې نه او دې غمونو نه خلاصي. قرآن د هغې دپاره رحمت دی. دا یو خبره چېرې د الله عظیم صفت الرحمن رحمت او لوی نعمت هغه د قرآن علم دی. ګوره د نور علم هم د الله په حکم دی. ګوره که څوک استاذ دی که څوک ډریور دی که څوک انجینیر دی او ډاکټر دی دا ټول علمونه د الله په حکم باندې دي. سورة یاسین آیت کرسی کې وایي ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء. هېڅوک یې احاطه نشي کولی چې الله ونه غواړي. خو هغه یاد نه کړ او تعلیم یې د قرآن یاد کړ. یاد ساتئ جدید تعلیم ماډرن تعلیم چې د دنیا مسئلې حل کوي هغه د قرآن تعلیم دی. یو ګوره کسبي علمونه دي تعلیم دی ډاکټر دی انجینیر دی ساینسدان دی وغیره هغه بل شی دی. جدید تعلیم یافته هغه چې ته په سوشو اکنامک سسټم باندې پوهې د دنیا په مسلو باندې پوه شې د هغې په حل باندې پوه شې. لہذا په دغې حوالې سره قرآن د دې وخت جدید ترین تعلیم د قرآن دی. دا به تر قیامته پورې دغسې وي. نو دوستانو دو خبرې دو آیاتو باندې دا خبرې ځان سره ساتئ. کله تاسو تلاوت کوئ نو دا به تاسو ته یادېږي. الرحمن علم القرآن. دریم آیات کې الله تبارک وتعالی فرمایي خلق الانسان ما انسان پیدا کړ. ګوره الله خو ډېر مخلوق پیدا کړي دي یعنی دی الله انسان پیدا کړ. خلق الانسان پیدا کړ هغه انسانان لوی لوی ځناور دي په سمندر کې. وګوره ثابت جازونه تېره چې راښکاره شي د غر په شان شی وي راوچت شي. څونه لوی لوی مخلوق پیدا کړی دی الله تعالی هغه یاد نه کړ او انسان یاد کړ. دا ولې؟ دا انسان د دې کائنات پیک دی پیک عروج یعنی مطلب دا ونه یو د ونې سر کې کوم ګل یو میوی دا د دې ټول مخلوق د دې کائنات دا انسان د الله په نسبت باندې دا دونه عظیم دی. دا ټول کائنات الله د دې انسان دپاره پیدا کړی دی. خلق لکم ما فی السماوات والارض. تاسو دپاره ما پیدا کړي څه چې په اسمانونو او ځمکو کې دي. نو دوستانو د الله په نزد دا انسان ډېر عزتمند دی. سورې بني اسرائیل کې وایي ولقد کرمنا بني آدم وحملناهم فی البر والبحر ورزقناهم من الطیبات وفضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. ما دا انسان مونږ ډېر عزت دته ورکړی دی. مونږ دته قسمه قسم د سرلو بندوبست کړی دی وچ او د لم دی. دته مونږ د مختلف کانو بندوبست کړی دی او دا مونږ په ډېرو مخلوقاتو باندې غوره کړی دی. ګوره فرشته څونه اعلی مخلوق دی د الله دا د هغې برابر نه بلکې دا مسجود ملائک دی. دغه فرشتې چې اعلی ترین مخلوق دی د الله نوراني مخلوق دی دې ټولو چې کوم دی نو آدم ته مسجود دي سجده یې کړې ده. او کومه خبره چې اهم وي نو قرآن د یو ځل نه زیاته راغوستي دا خبره یې اووه ځل کړې ده قرآن کې. فاذا سویته ونفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین فسجد الملائکة كلهم اجمعون. کله دا انسان جوړ کوم د کې روح پوکم نو څه به کوئ ټول به ته سجده کوئ. ټولو سجده وکړه الا ابلیس. ابلیس ونه کړه. دا ولې ونه کړه؟
اصل کې خبره دا دونه عزت او اکرام د څه دپاره و دې انسان کې نور څه نه دا انسان الله تعالی خپل نائب جوړ کو ځکه دا دونه لوی اکرام او عزت ورکو ځکه دا ټولې فرشتو سره د دې تعارف وکړو ولې وکړو ګوره د یو ضلع په سطح که څوک په دې خبره پوه وي کوم خلک سرکاري ملازمین وي یو ضلع ډي سي راشي ډي سي سره به غیر چاپېره څونه ډپارټمنټ دي د هغې کوارډینیشن وي د هغې به سره جوړي هر منتلي د هغې هلته میټینګ وي او څه مسله نو هغې سره د هغې تعارف وشي د هغه حل دغه شي دغسې په دې ځمکه باندې د الله نایب چې کوم دی نو هغه انسان و چې انسان شو دا ټولې فرشتې ګوره په هر شي فرشتې مقرر دي په ځمکه په اسمانونو هر ځای کې انسان سره کرامون کاتبین نه وي ګوره چې کله دغه شي اجل نټه راشي وایي ته خوښ شي مونږ ته روح والو فرشته د روح راشي او هغه ته قبض کړي روح دغسې دا فرشتې وی په دې کائنات کې نو دې سره تعارف وکړو چې دا زما نایب دی ده ته ما اختیار ورکړو دی به زما ترجماني کوي دی به دا ځمکه شلی او دې نه به دا تیل او معدنیات راوباسي او چې راوباسي نو څه به کوي د قوم په خدمت پې لګوي د خلکو په خدمت پې لګوي دا نه چې ځان نه پې قبضه کوي او په امریکا باندې بیا خرڅوي او په غیرو باندې خرڅوي اب تاسو ګورئ کوم ځای چې نن سبا دنیا کې اور بل دی هم د دې څیز نه بل دی چې هغه خزانې هغه معدنیات هغه تیل کوم ملکي دي او غریبان یې کرش کړ او هغه شی ته نه سر علي چې ته حقدار نه مونږ حقدار یو دا د الله نائب دی دا انسان او دی به دا کار کوي دا په دې خلکو باندې تقسیموي او دا به دا د ذمہ داري ده وی انی جاعل فی الارض خلیفه زه په دې ځمکه خپل خلیفه نائب جوړوم نو دوستانو زمونږ ذمہ داري څه ده دا خپل مقام پیژندل غواړي مونږ د الله نائبان یو دا یو عظیم یو اتھارټي ده یو عظیم قوت او عزت دی چې الله د انسان ته ورکړی دی نو څه نتیجه شوه چې دا زما وجود به هم د الله نمایندګي کوي چې دا د الله بنده دی او دا د الله نماینده دی زما کور هم د الله نمایندګي کوي چې دا د مسلمان کور دی دې کې شرعي پرده ده دې کې چې کوم دی دا حرام حلال دا څیزونه په دې کې دي دغسې زما کاروبار لین دین دا به هم داسي او دغسې زما عدالت کې به هم دغه چې دا د الله د مسلمانانو عدالت دی او شریعت پکې قایم دی او بیا پارلیمنټ به زمونږ هم دغسې چېرې هلته هم نمایندګي د اسلام او د الله وي هسې نه چې هلته د ورلډ بینک او د امریکې نمایندګي روانه وي دا د دې خواخه غټ چې کوم دی مصیبت دی او مونږ مخ اړولی دې څیز ده ځکه دې ذلت او رسوایۍ ته مخامخ یو ځکه الله تبارک وتعالی وایي خلقته بیدی ما دا انسان په خپل دواړو لاسو جوړ کړی دی څه مطلب شو مطلب دی چې مور بچی لوی کی پلاره بچی لوی کی او بیا هغه زلمی شي او پلار بوډا شي او بیا ورته نصیحت کوي وایي بابا ستا وخت تېر شوی ته اوس نه پوهېږې په آرام کښېنه به دا د دې وخت تقاضي دي او دا دې وخت ضرورتونه دي او چې هغه ته یې بچیا چې ما په دې دواړو لاسو لوی کړی ته اوس ما ته قمقل وې بل خوا روان شوې ته اوس بل طرف ته ځې زما هغه خبرې او دا تفریح وې دغسې الله وایي چې ته خو ما لوی کړي ورکوټې تا باندې ما څونه احسانات وکړو د شیطان سره دا دونه ټسل هم په دې خبر راغی چې کنډیډیټ د دې امیدوار و چې زه به خلیفه جوړېږم دا انسان نشي کولی نو دوستانو دغه ټسل باندې انسان چې کوم دی نو اوس هغه نمایندګي د بل چا روانه ده نو دغسې خبره چې د الله نه مخ اورېدلې روګرداني شوې ده ټوله نړۍ باندې نوې انسانانو د الله تعالی نه امت مسلمه سپیشلی بالکل په دې حوالې سره د الله نمایندګي پرېښې ده نو ځکه دا وایي ولقد کرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضیلا دا چې کوم دی دې لپاره ما دا عزت ورکړی نو دوستانو څلورم آیات کې وایي علمه البیان ما دې انسان ته قوت ګویایي ورکړې ده ګوره انسان لیدلم کولی شي انسان اورېدلم کولی شي د انسان د سپېمو قوت هم شته هغه یاد نه کړه دا ولې چې دا صفات د سپېمو د غوږونو د سترګو ځناورو کې دونه تیز دي چې هغه د انسان په خوا خیال کې هم نه راځي داسې مارغان شته د هغې دونه بصیرت دونه تیز نظر دی چې دو میله کې بره وي او په ځمکه ورته ستن ښکاري او اوس دا خلک عام ویني بره مارغ روان دی څونه فاصله کې دی
اوبو کې ورته شیخ کاري چېره دا څونه سطح باندې اوبو کې دی زما دا 1 فوټ پنجه چې دی دا به ورته ورسي او که نه به ورسي او هغه ځینې حمله وکړي او بالکل ایګزیکټ هغه صحیح په هغه ځای ورشي او خپل ښکار اوچت کړي او دا مو ته چې وزن څونه دی دا به زه اوچتولی شم او که نه دا د هغې څونه غټ قوت دی دغه په لکونو د هغې قیمت دی دا مارغانو هغه الله یاد نه کړو د سپیمو قوت د ځناورو بعضې دومره زیات دی چې په دې کوی مور کې راښکاره شي او خپل دشمن هغه معمول د کیسې کې نو غار کې ننوځي دا ګوره میږی وه میږی سلیمان علیه السلام لښکر روان دی لرې او هغه هلته خلک راغونډوي خپل قوم او میږان راغونډوي چې هلکه دغه ته ننوځئ میږانو سورو ته لښکر روان دی تاسو به کې دونه هغې سره حساس دا شته دا الله یاد نه کړ د الله چې یاد کړن د انسان یو صفت یاد قوت ګویایي دا هغه صفت دی د انسان چې د نور و مخلوقونه الله مخلوقاتو نه دی بیلی د پیشو مازغه د شادو مازغه د انسان مازغه یو شی دی خو دې کې یو سپیچ سنټر دی په هغې باندې شناخت دی چې دا د انسان مازغه دي لکه یعنی موبایل دی بکس دی که نه هېڅ هم نه دي خو چې سیم پکې واچوي پته ولګي دا څه حساب هسې خو هغه هېڅ نه دی بکس دی دغسې د انسان ته دا یو عظیم قوت ګویایي ورکړې ده نو دوستانو حل څه شو ګوره د الله څلور غټ خبرې چې د الله صفت رحمت د الله عظیم نعمت هغه قرآن د خدای عظیم مخلوق انسان او په دې اعلی ترین صفت د ده چې دی نه قوت ګویایي ده څه مطلب چې ستاسو دا قوت ګویایي دا به په قرآن باندې استعمالیږي او دغسې حدیث دی خیرکم من تعلم القرآن وعلمه په تاسو کې بهترین کس هغه دی چې دی قرآن زده کړي او بل ته یې ښیي بس دا اعلی ترین انسان دی نو دوستانو د قرآن ویل د قرآن لوستل تاسو به حدیث اورېدلي یو ټکي باندې 10 نیکۍ میلاویږي الف لام میم نو دا 3 ټکي دي 30 نیکۍ ته میلاو شي بیا چې کومو کسانو حفظ کړی دی او هغې شفاعت هم شته بیا د هغې مور و پلار ته لوی اعزاز شته دا یو اړخ ذهن کې ساتئ او دوستانو یاد ساتئ نه دغه د زوی حفظ نه دغه د دوی چې زما زوی عالم دی او زما پلار عالم دی او زما نیکه پیغمبر دی او یا چې کوم دی داسې ده که چېرې ته په دې قرآن په خپله پوه نه او د دې کوشش نه کې نو دوستانو ګوره یو آیات درته زه وایم نو تاسو ته به اندازه وي سوره نحل 84 نمبر آیت دی حتی اذا جاؤوا قال اکذبتم بآیاتی دا مجرمان به راوستلی شي رابشي او ورته الله به وایي اکذبتم آیاتی زما قرآن ته تاسو دروغ ویلي نو دوستانو که زما نه تاسو تپوس کړي نو موږ به څه جواب ورکوو چې ای ربه ما خو یې درسونه هم کړي وو ای ربه ما حفظ کړی مو ما تلاوت هم کړی و ناوې سره ډولۍ کې مې ایښی و مړي کټ سر ته مې جنازه کې مې هم ګرځولی دی قسمونه مې پرې خوړلي دي ما خو په ایمان و نه ولم تحیطوا بها علما تا یې احاطه کړې وه چې دې کې څه دي تا علم کړی و چې دا ځان پوه کړی و چې دا قرآن څه وایي د عدالت نه باید دونه پروا نه راشي او په خلکو پسې ګرځي چې دې کې څه شی دی لکه کومه دفعه ده څه حساب دی څه مسله ده په هغې ځان پوهې د بجلی بل باندې خو ځان پوهې نه انګریزي درځي نه اردو درځي او قرآن باندې ته ځان نه پوهې نو دا دې ته وایي دروغ او دوستانو بیا سړی دام ویلی شي چې یاره ما خو د دین ډېرې کارونه کړي دي څنګه مې تاسو ته وایي چې زما خو زویم عالم دی او لور مې عالمه ده او حافظه ده او بس هغه خو به زما شفاعت کوي نو بیا څنګه دا داسې خبره ده ما خو نه ډېرې کارونه پای مې خرچې کړي دي دا ټولې په خپل ځای د هغې فایدې دي خو یاد ساتئ ګوره ګریس رحمت وي خو ګریس مارکس پېژنئ ګریس مارکس دپاره څه شرطونه دي چې ته دونه مارکس په خپله والي چې 19 مارکس والي نو هله به یې پاس کې راشئ که دی 18 کړی هم نه دی پاس کوي نو ګریس مارکس خو واخلئ که نه په خپله نو ګوره اوس هغه خبره کوي اما ذا کنتم تعملون نور څه کارو چې تا کو کار خدا او تا ته ولې نه کړی لکه یو شی لازمی دی پرچہ کے وہی سوال نمبر 1 لازمی ہے باقی میں سے کوئی 2-3 سوال حل کرو اس لازمی ته پرېږدې او په نورو پاڼې لګې او داسې پاڼې کتابونه پې ولیکې او بیا چې ما په یو سوال باندې 40 پاڼې لیکلي دي نو دا به څه فایده وي کوېسچن چې کوم درته مطلوب دی خو تا پرېښی دی دوستانو دا حال دی زمونږ چې نن زمونږ د قرآن نه لرې وتي وو ځکه دې ذلت او رسوایۍ ته مخامخ یو سورې کاف وایي واردنا جهنم یومئذ للکافرین عرضها
په دې ورځ به مونږه په ورځ د قیامت دا دوزخ به په دې مجرمانو کافرانو پسې وروستی شي. یاره دا کوم بدبخت دی چې جیل د خلک بوځي او ده پسې جیل راوستو. الذین کانت اعینهم فی عطاء عن ذکری، دا هغه بدبخته مجرم دی چې د قرآن نه سترګې ړندې وي، په دې نه پوهېدو. یو سړی دا ویل چې زما خو سترګو کار نه کوو، زه ړوند وم یا داسې و. نه، وکانو لا یستطیعون السمع، ستا دا هم وس نه کېدو چې اورېدلی وي. ګوره دا څونه علم چې راځي دا په اورېدو باندې راځي. درس کېږي کوم ځای کې الحمدلله، په هر ځای کې درسونه دي، هلته کېناستل غواړي. دا خو داسې نه ده، خو د ثواب په خیال نه، ثواب خو چې قرآن ته ګورم تا ته میلاوي، د هدایت په نتیجه چې زه کېنم چې زما رب څه وایي زه په خبره ځان پوه کړم. او بیا چې څه خبر راشي بیا د هغه مدرس یا د مولانا سره مفتی سره بیا خبره پکار ده چې ما دا خبره اورېده څنګه ده، بیا به ځان پوهې. نو دا اورېدل غواړي، دې باندې ځان پوهول غواړي. دوستانو په سورة تبارک الله کې وایي چې الم یاتکم نذیر، چې کله دوزخ کې دا مجرمان چغې جوړې کړي نو دوزخ فرشتې به ورته وایي د خدای بدبخت چغې وښیي نو تاسو ته څوک راغلی نه و؟ الم یاتکم نذیر؟ قالو بلا، ولې نه راغلی و. خو مونږ خبره لایټ واخیسته چې دا څه بس داسې لګیا دي، څه خبره ده، اوس هم دغه حال دی. نو وایي لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، کاش ما دا اورېدلی وې او بیا مې پرې سوچ کړی وې، ځان مې پوه کړی وې، نن به دې اور بل کې به نه وې، دې مصیبت کې به نه وې. نو دوستانو نن مونږ دا درس په دې حوالې سره وکړو چې یاره دغه مصیبت را روان دی، دا زموږ ذمہ داري دی چې قرآن زده کړو، په دې ځان پوه کړو او دا د هلاکت او د ذلت مونږه وځو. دا د زلمو طلباو کار دی، د سکولونو کالجونو هلکانو کار دی، دا د هر چا کار دی، خو سپیشلی د طالبانو چې مدرسې طالبان دي چې هغه قرآن باندې ځان پوه کړي او دقسې دې قرآن ته د دې وخت مسلې وپېژني، سیاسی سماجی معاشی او دا انسانیت د دې ظلم او زیاتی نه خلاص کی، د الله دې رحمت ته راولي او دې قرآن ته الله رحمت الله عالمین ویلی دی. علامه اقبال وایي که نه، اے کمیناری اے کمینازی به قرآن عظیم، تا کجا در حجرها باشی مقیم. اے د قرآن عظمت ویونکې، قرآن باندې دونه فخر کې چې مال الله کتاب را کړی دی او ترسو په دې کوټه کې باشي مقیم پروت دی. در جهان اسرار دین او پاش کن پاسا، او د دین دا رازونه چې کوم دی خلکو ته ښکاره کا، شرع نقطه شرع مبین را فاش کن، او د دې هغه نظام حیات چې کوم دی دین شریعت هغه خلکو ته ښکاره کا. او نوع انسانی را پیغام آخرین، او ګوره د نوع انسانیت دپاره تا سره پیغام آخرین دی. حاملی او رحمت للعالمین، اے د رحمت للعالمین هغه بوج ستا په غاړه پروت دی او تا هغه په ځان سره ګرځې او خلکو ته یې نه رسې. وایي حاملی او رحمت للعالمین، اے اوچت کوونکې د رحمت للعالمین هغه بوج تا باندې دی، دا رسول غواړي. نو دوستانو دا قرآن زده کول دي او دا خلکو ته رسول دي، په دې عمل کول دي. نو موږ دې حوالې سره دا خبرو کا شاید چې زموږ د زلمو زموږ طلباو په زړه کې یو جذبه پیدا شي او الله ورله توفیق ورکړي او موږ قرآن راوالو په دې باندې ځان پوه کړو. نو الله دې مال او تاسې له په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. الله دې دا قرآن زموږ دپاره بهار د زړونو وګرځوي. الله دې دا قرآن زموږ د سینو رڼا وګرځوي او الله دې قرآن باندې زموږ دا غمونه او دا پریشانانې لرې کړي. زموږ دا تفکرات او دا باطل سوچونه او فکرونه الله دې په قرآن دا زموږ لرې کړي. دعا وکړئ چې الله تبارک وتعالی په دې باندې پوه کړي، الله زموږ نه رضا شي، موږ باندې رحم او فضل وکړي. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. آمین یا رب العالمین.